नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार देश का विकास उन्हां दी सरकार की आस्था अते प्रतिबद्धता है। देश विच महंगाई दर विच कमी आई। अप्रैल महीने विच महंगाई दर 4.7% ते रही। जलंधर लोक सभा हल्के की जिमनी चोण लई पईयां वोटां की गिणती भलके। प्रशासन वालों सारियां तैयारियां मुकम्मल। CBSE ने 12वीं और 10वीं जमात के इम्तिहान के नतीजों का किया ऐलान। प्रधानमंत्री ने पास होने वाले विद्यार्थियों नूं दित्ती वधाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हां दी सरकार गैर बराबरी दूर करन दा यतन कर रही है अते हर लाभपात्री लई योजनावां दा लाभ पुज्जना यकीनी बना रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर विच अज तकरीबन 4,400 करोड़ रुपए के वख-वख प्रोजैक्टां दा उद्घाटन अते नींह पत्थर रखण मगरों एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि भारत दा विकास उन्हां दी सरकार दी आस्था ते प्रतिबद्धता है। देश का विकास ये कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण एक निरंतर चलने वाला महायज्ञ है। अभी गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन विकास ने जो रफ्तार पकड़ी है वो देखकर मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। इस तो पहला प्रधानमंत्री मोदी ने सर्व भारतीय प्राइमरी अध्यापक फैडरेशन की 29वीं 2 साला राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का विषय सिक्ख्या खेत्र में तब्दीली में अध्यापकों की केंद्रित भूमिका है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल में भारत विकसित होने के संकल्प नाल अगे वध रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भारत की सिक्ख्या व्यवस्था तेजी नाल बदल रही है अते अध्यापकों सामने साधना की समस्या घट हो रही है। तो छात्रों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कैसे एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करें। डीप लर्निंग और उसे लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज 21वीं सदी के छात्र के जीवन में टीचर की भूमिका और ज्यादा बृहद हो गई है। प्रसारण ते युवा मामले ते खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र विच मोदी सरकार दे 9 वरे पूरे होने के मौके ते 15 मई तो 15 जून तक एक महीने लिए देश विच जन संपर्क मुहिम चलाई जाएगी। इस दौरान सरकार दीयां जन कल्याणकारी नीतियां की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले विच राणीताल विखे वर्करां दी एक मीटिंग नूं संबोधित करदिआं उन्हां ये जानकारी दित्ती अते कहा कि सेवा समर्पण अते गरीब कल्याण मोदी सरकार दे 9 वरियां दे शासन काल दी पछाण है। मोदी सरकार के 9 वर्षों की पहचान सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण, ये तीनों ही काम पिछले 9 वर्षों में पूरी ताकत के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ किए गए। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस सेवा भाव के साथ काम किया वो इसी में ही दिखता है कि जो कांग्रेस तो नारा देती थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं, गरीब ज्यादा होते चले गए। लेकिन 9 सालों में मोदी जी की सरकार में 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए, जो अपने आप ऐतिहासिक काम किया है।
ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। जो शायद पिछले 65 सालों में किसी ने न किया हो, हमने मोदी जी के 9 साल में वो करने का काम कर दिया। ये तब हुआ जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई। तो मेरा निवेदन आपसे ये रहेगा कि हमने बहुत कुछ पाया है जब हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। हमने बहुत सम्मान पाया है जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। हमने देश को आगे बढ़ाया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाए हैं। हमने अपनी सेना को सशक्त किया है, खेलकूद को सशक्त किया है, महिलाओं के इतने ज्यादा प्रोग्राम लेकर आए। ये सब तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 4.7% ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.66% ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.44% ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $7.2 ਅਰਬ ਵੱਧ ਕੇ $595.98 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬੀਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਲਕੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡਸ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਸਟੇਟ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ EVM ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਵਿਚਾਲੇ। ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ 16,21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54% ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 58% ਵੋਟਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 48.9% ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ 14 ਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹਰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 20 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। CBSE ਨੇ 12ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ cbse.gov.in ਅਤੇ results.nic.in ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। CBSE ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ 90.68 ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6% ਵੱਧ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। CBSE ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 87.33% ਹੈ। ਇੱਧਰ 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 93.12% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅੱਵਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ CBSE ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਥੇਹ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 13 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਯਸ਼ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਜੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਾਂਡਰਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਹੰਦ ਪੁੱਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੰਨ 1710 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੰਡ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੰਦ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਲਰਕ ਤੇ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 12 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕੈਂਟ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਓਪਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ, ਯੂਟੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਰਾਮਦਾਸੀਆ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 33% ਨੰਬਰ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 45% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਲਰਕ ਲਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਰਕ ਟੂ ਵਰਕ ਅਤੇ 60% ਕੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਸਮੈਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.7% ਤੇ ਰਹੀ।
ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ। CBSE ਨੇ 12ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।